Hello students, in this video we will learn about the advantages of vermicompost. So here vermicompost which is rich in all the essential plant nutrients. Whatever the nutrients which are required for the proper growth of the plant which are present here in the vermicompost. Then it provides the excellent effect on overall plant growth, and it also encourages the growth of the new shoots, new leaves, and indirectly we are saying that it improves the quality and the life of the whatever the content which is produces. Okay, so when the vermicompost is used for the farming, it just increase the plant growth. And whatever the product it will produce, that product will also of good quality. Then vermicompost which is free flowing, easy to apply, it is easy to handle and stored, and does not stored easily and does not have the bad odor. See, there are certain composts or the fertilizers which are available in the market, and the fertilizers they have the smell. Okay, but here the vermicompost which is odor free. Then it improve the soil structure, texture, aeration in the soil, and water holding capacity, as well as it prevents the soil erosion also. Then the vermicompost which is rich in a beneficial microflora, for example, such as a fixers, solubilizers, cellulose decomposing microflora, etc., which are present in addition to improve the soil environment. And since the beneficial microflora which is get added in the soil due to the vermicompost, then vermicompost which contain the earthworm cocoons also, means not only the compost but that compost also possesses the earthworm cocoon. So indirectly we are saying that we are increasing the population of the earthworm directly in the farm by adding the vermicompost, and the population of the earthworm which also increases, and the activity of the earthworm in the soil also increases. Means this is it is the double benefit. How? We are adding compost, and as that compost possesses the cocoons of the earthworm, it will helpful for increasing the earthworm population in the farm. Then it neutralizes the soil protection. Then it prevents the nutrient losses and increase the use of the efficiency of chemical fertilizers also. Then vermicompost which is free from pathogen, then toxic elements, it is free from toxic elements, and it is free from the weed seeds also. The vermicompost minimizes the incidence of the pests and the diseases. Means if we are using the vermicompost, the plants become strong and strong, and they are able to fight with the different types of the pests and diseases. Naturally they get the whatever we said, that they get the support from that particular compost. Then it enhances the decomposition of the organic matter which is present naturally in the soil. Then it contains valuable vitamins, enzymes, and hormones like auxins and gibberellins, which are helpful for the proper growth of the plant, because these are act as the growth hormones. So all these are the advantages of vermicomposts. So the next slide, here we are studying the vermicompost as a biofertilizer. See, vermicomposting is a process of converting the organic waste into the vermicompost through the action of the specific type of the species of the earthworm, that is the epigeic earthworm. And when we are using the epigeic earthworm, the earthworm consume the soil matter and convert that particular soil matter into the humus, which is nothing but the biofertilizer. Within a short period of time, and thereby increasing the soil fertility within 24 hours after applying the compost. They can pass the soil which is almost equivalent to their own weight through the alimentary canal and excrete the soil as a cast, and since they are known as the nature's plowman, so it is helpful for the nature itself. Then since it is an entirely natural process,
formation of the vermicompost is the entire natural process which maintains the environmental balance and leaves no adverse effect. So this is very important. बघा साईड इफेक्ट कोणताच नाही आहे का, कारण ती नॅचरल प्रोसेस आहे. आणि ज्या वेळेला आपण हे व्हर्मी कंपोस्ट ॲड करतो 24 तासानंतर त्याचे इफेक्ट दिसायला सुरुवात होतात, कारण 24 तासात सॉइल फर्टिलिटी इन्क्रीज व्हायला सुरुवात होते. ओके. The soil with worm cast, they has 5 times more nitrogen, 7 times more phosphorus, 11 times more potassium, magnesium and calcium also. Along with all these elements, other elements are also present in a large amount as compared with the soil without earthworm. म्हणजे अर्थवर्म ज्या सॉइलमध्ये आहे आणि ज्या सॉइलमध्ये नाही आहे अशा दोन सॉइल जर कम्पेअर केल्या तर ज्या सॉइलमध्ये अर्थवर्म आहे त्याच्यात नायट्रोजन 5 पटीने जास्त आहे, 7 पटीने फॉस्फरस, 11 पटींनी पोटॅशियम जास्त आहे, मॅग्नेशियम कॅल्शियम तर जास्त आहेच आहे, पण बाकीचे एलिमेंट सुद्धा जास्त आहेत. म्हणजे बघा जिथे अर्थवर्म नाही आहे तिथे हेच प्रमाण कमी आहे, त्याच्याच कितीतरी पटीने जास्त नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियम, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम हे जिथे अर्थवर्म आहे तिथे ते प्रेझेंट असणार आहे. म्हणून आपल्याला हे वर्मी कंपोस्ट यूज करायचं आहे ॲज अ बायो फर्टिलायझर. सो इन्क्रीज इन द ऑर्गॅनिक वेस्ट मेनली इट इज ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ द ह्युमन पॉप्युलेशन. मग हे ऑर्गॅनिक वेस्ट का वाढत आहे? इट इज बिकॉज ऑफ इन्क्रीज्ड ह्युमन पॉप्युलेशन. Agricultural industry is a global problem and a serious constraint in maintaining the and healthy environment. But due to the vermiculture, the earthworm should be considered nature's most useful converters of all these waste products. बघा जगात जशी जशी लोकसंख्या वाढतीये तसं तसं ऑर्गॅनिक वेस्ट सुद्धा वाढत आहे, इंडस्ट्रीयल वेस्ट वाढतं आहे, इंडस्ट्री वाढत आहेत, इंडस्ट्रीयल वेस्ट पण वाढत आहे, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट वाढत आहे. मग हे सगळं काही ऑर्गॅनिक वेस्ट मटेरियल असेल किंवा ॲग्रिकल्चरल वेस्ट असेल, इंडस्ट्रीयल वेस्ट असेल, इंडस्ट्रीयल इन्फ्लुएंट असतील, हे सगळे जे काही मटेरियल आहे हे आपण कशाच्या थ्रू तर व्हर्मी कल्चर थ्रू म्हणजे अर्थवर्म्स वापरून आपण त्याचं कन्व्हर्जन करणार आहे. कारण अर्थवर्म काय आहे? नॅचरल कन्व्हर्टर्स आहेत. मग ते काय करतात कन्व्हर्टर्स आहे तर ते जे काही वेस्ट मटेरियल आहे त्याचं वेस्टचं बेस्ट म्हणजेच बायो फर्टिलायझर ते तयार करत असतात आणि ही नॅचरल प्रोसेस असते. सो द एक्सपेरिमेंट्स विथ द वर्म्स दे हॅव शोन दॅट द रिसायकलिंग द युटिलायझेबल ऑर्गॅनिक वेस्ट अरायझिंग आउट ऑफ द हाऊसहोल्ड गार्बेज, सिटी रेफ्यूज, सीवेज स्लज अँड पेपर, food and wood industries, such a recyclable organic waste which convert into the vermicompost is utilized in the farming as a biofertilizer. मग बघा फक्त इंडस्ट्री किंवा ॲग्रिकल्चरल वेस्ट नाही, मग बघा किती काय काय गोष्टी आहेत की जे हे अर्थवर्म इझिली कन्वर्ट म्हणजे ते ॲक्च्युली ऑर्गॅनिक मटेरियल आहे पण त्याचं कन्व्हर्जन होतं फर्टिलायझरमध्ये, ह्युमसमध्ये. मग कसं? बघा त्याच्यामध्ये काय काय येणार आहे? हाऊस होल्ड गार्बेज असेल, सिटी रिफ्यूज असेल म्हणजे पूर्ण शहरात तयार होणारा जो काही बायोडिग्रेडेबल कचरा असेल किंवा सिवेज असणार आहे, सिवेज स्लज असणार आहे, जे काही आपलं ह्युमन एक्सक्रिटा असतात तो प्लांट असतो सिटीमध्ये तर ते मटेरियल असतं, किंवा पेपर्स भरपूर सारे पेपर्स असतात, फूड शी रिलेटेड किंवा लाकडाशी रिलेटेड काही इंडस्ट्री असतात, फूड अँड वूड इंडस्ट्री, त्याच्यामधले जे काही असणारे पेपर इंडस्ट्रीमधले जे काही मटेरियल असणारे हे सगळं मटेरियलचं कन्व्हर्जन होतं. कारण हे सगळं कसं असतं? रिसायकलेबल ऑर्गॅनिक मटेरियल आहे. मग हे सगळं रिसायकलेबल ऑर्गॅनिक वेस्ट मटेरियल जे आहे त्याचं कन्व्हर्जन हे अर्थवर्म कशात करतात? तर व्हर्मी कंपोस्टमध्ये. आणि हे व्हर्मी कंपोस्ट आपण वापरतो ॲज अ बायो फर्टिलायझर म्हणून. Okay, so this is about the vermicompost as a biofertilizer. Okay, next thing is that application of vermi technology. What are the application? बघा आता वर्मी कल्चर आपण बघितलं, पण मग वर्मी टेक्नॉलॉजी म्हणजे काय? तर बघा आता ह्याचे ॲप्लिकेशन्स कुठे कुठे करू शकतो? तर वेगवेगळ्या ठिकाणी आपण ह्या वर्मी टेक्नॉलॉजीचे ॲप्लिकेशन्स आहेत आणि ते करू शकतो. सो टेक्नॉलॉजी कॅन बी यूज फॉर अर्बन रुरल वेस्ट रिसायकलिंग फॉर कन्व्हर्जन ऑफ द ऑर्गॅनिक वेस्ट इन टू द मॅन्युअर. मग बघा ही जी काही टेक्नॉलॉजी आहे व्हर्मी टेक्नॉलॉजी ही वापरून आपण वेगवेगळं अर्बन आणि रुरल वेस्ट मटेरियल जे असणार आहे ते सगळं रिसायकल करतो. आपण लास्ट स्लाइडमध्ये बघितलं की कोणत्याही प्रकारचं वेस्ट मटेरियल असू दे, रिसायकलेबल वेस्ट मटेरियल असू दे, ते
अर्थवर्म्स काय करतात, हे वेस्ट मटेरियल, मग ते अर्बन एरियातलं असू दे, रुरल एरियातलं असू दे, हे सगळं रिसायकलेबल मटेरियल जे असतं त्याचं कन्व्हर्जन होतं मॅन्युअरमध्ये. The use of vermicompost as a manure in the agriculture will helpful for improving and maintaining the soil fertility. बघा, वर्मी कंपोस्ट बनलं की ऑब्विसली आपण ते शेतात वापरणार आहे, म्हणजेच त्याचा डायरेक्टली इफेक्ट कशा होणार आहे, सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन करण्यावर आणि इम्प्रूव्ह करण्यावर होणार. अर्थवर्म प्रोटीन विच इज ॲक्ट ॲज अ फूड फॉर लाईव्हस्टॉक ॲज अ प्रोटीन मिल कॅन बी प्रिपेअर्ड फ्रॉम मेनी ऑफ द अर्थवर्म स्पीशीज and it contains 60% protein, 7 to 10% fat, 8 to 10% ash, 0.55% calcium and 1% फॉस्फरस. मग हे वेगवेगळ्या अर्थवर्मचे जे स्पीशीज आहेत, काही स्पीशीज असे आहेत की ह्या वर्मी कंपोस्टिंगसाठी यूज नाही होत, पण काही स्पीशीज अशा आहेत की त्यांच्यापासनं आपण फूड फॉर लाईव्हस्टॉक, म्हणजेच काय की आपण जे प्राणी पाळतो ते विविध प्राण्यांसाठी आपण फूड तयार करतो. मग हे फूड का तयार करायचं, म्हणजेच काय की अर्थवर्मचा ॲज अ फूड म्हणून आपण पाळलेले ॲनिमल वापर करणार आहेत, पण त्या ॲनिमल्सला ते फूड आपण प्रोव्हाइड करतोय. ओके, मग आता हे ॲज अ फूड म्हणून जेव्हा आपण हे अर्थवर्म ड्राईड फॉर्ममध्ये जेव्हा त्या आपण पाळलेल्या ॲनिमल्सला प्रोव्हाइड करतो, तर त्याच्यात काय काय प्रेझेंट असतं बघा. 60% प्रोटीन असणार आहे त्या ड्राईड फॉर्ममधल्या अर्थवर्ममध्ये, की ज्या स्पेसीज व्हर्मी कंपोस्टिंगसाठी वापरल्या जात नाही, पण त्या प्रेझेंट आहेत लार्ज स्केलवर, मग त्यांचा यूज करणारे आपण ॲज अ फूड म्हणून. त्याच्यात 60% प्रोटीन आहे, 7 to 10% फॅट आहे, 8 to 10% ॲश आहे, 0.55% कॅल्शियम आहे आणि 1% फॉस्फरस आहे. सो इट इज गुड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट ऑफ दोज लाईव्हस्टॉक ऑल्सो. मग ते पोल्ट्रीमधले असतील किंवा अजून फिशरीज वगैरे फिशेस असतील आपल्या ॲक्वेरियममधले, जे पण काही असतील तर त्यांचे ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट प्रॉपर होण्यासाठी आपण हे ड्राईड फॉर्ममधले अर्थवर्मच्या मेनी स्पेसीज ॲज अ फूड म्हणून त्या लाईव्हस्टॉकला प्रोव्हाइड करत असतो. यूज ऑफ मेनी अर्थवर्म स्पेसीज लाईक युजेनिया फोर्टिडा, युजिलस युजेनी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट अँड द इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट. बघा, लास्ट स्लाईडमध्ये पण आपण डिस्कस केलं होतं की जे काही इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल असणार आहे, मग ती इंडस्ट्री कोणती असेल, पेपर इंडस्ट्री असेल, वूड इंडस्ट्री असेल किंवा फूड इंडस्ट्री असेल, ह्या कोणत्याही इंडस्ट्रीमधलं वेस्ट मटेरियल जे बायोडिग्रेडेबल आहे त्याचं कन्व्हर्जन हे कंपोस्टमध्ये करण्यासाठी आपण ह्या दोन स्पीशीज युजिनिया फोर्टिडा आणि युजिलस युजेनी आपण हे यूज करू शकतो. दिस इज गुड ॲप्लिकेशन. ओके, earthworms play a significant role in the biotic component of soil processes which include the turning and mixing of the soil. बघा, मग ही सॉईल जी असणार आहे, आपण ज्या वेळेला हे वर्मी कंपोस्ट टाकतो त्याच्यामध्ये ऑब्व्हियसली आपण बघितलं की ककून पण असतात, ते ककून हॅच झाले की त्याच्यातनं अर्थवर्म्स येतात आणि अर्थवर्म्स आले की ते अर्थवर्म काय करणार आहे अर्थवर्म तिथली परत सॉईल परत फर्टाईल करायचं, त्यांचं नॅचरल काम करणार आहे. ओके, सो दीज आर द डिफरंट ॲप्लिकेशन्स ऑफ दी वर्मी टेक्नॉलॉजी. थँक्यू.